دو روزہ اجلاس تھا مرکزی مجلس شورا کا، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس تھا 29 اور 30 کو۔ تو غالباً یہ ایک دن کا اجلاس شروع ہوا 2 بجے سے رات 11 بجے تک، اگلے دن 11 بجے سے 7 بجے تک۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنے گھنٹے ہو گئے۔ تو اس میں ملک کی سیاسی بین الاقوامی صورتحال، اسی طرح PMLN کی مذاکرات ہمارے ساتھ اور PTI کا بار بار آنا۔ تو اس سلسلے میں آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق PTI سے۔ PTI کے بارے میں مولانا صاحب نے کہا کہ PTI والے بار بار میرے پاس آئیں، اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے موقف کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اور ہم سنتے ہیں میڈیا پر کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن آفیشلی اور رسمی طور پر ابھی تک اس کمیٹی کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، تو لہٰذا PTI کے ساتھ مذاکرات یا ان کا آنا، اس سے جمعیت علماء اسلام انکار نہیں کرے گی، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ PTI کی قیادت میں یکسوئی پیدا کرنا اہم ہے، جو کہ PTI کی قیادت میں یکسوئی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اگر وہ یکسوئی کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، وہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، پھر آئیں گے باقاعدہ آفیشلی، پھر اس کو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم خوش آمدید کہیں گے، تو بات ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو اناؤنس کر دی ہے وہاں یکسوئی نہیں ہے، جیسے آپ کے علم میں بھی ہے۔ انہوں نے جو اناؤنس کر دیا ہے باقاعدہ کہ جی ہم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پر آفیشلی کوئی آپ سے رابطہ نہیں ہوا، کوئی کمیٹی کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کیا گیا، کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ جی ہم فلانے دن آپ کو ملنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے، ایک بار میرے خیال عید سے پہلے یا عید کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا تھا، لیکن ناموں کا انہوں نے نام اس کے اناؤنس نہیں کیے تھے کہ کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں۔ ابھی میڈیا پر میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اس میں انہوں نے نام بھی لیے، میرے خیال میں علی گور صاحب ہے، اسد قیصر صاحب ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کمیٹی مولانا صاحب کے پاس وہ وفد آیا ہو، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے۔ جب آئیں گے اس کے بعد اس پر میں رد عمل دے سکتا ہوں۔ ایک بات اور ذرا بتائیں کہ یہ جو خبر ہے کہ مولانا صاحب اور آپ کی جو جماعت ہے وہ الگ سے ایک اپوزیشن اتحاد بنانے کا سوچ رہی ہے، اس پہ کچھ کام کر رہی ہے، چاہے PTI اس میں شامل ہو یا نہ ہو، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کل ہمارا جو شورا کا 2 روزہ اجلاس ہوا، اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہم تنہا تحریک چلائیں گے، جمعیت علماء اسلام اپنی پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں گے۔ جہاں تک ایک نئے اتحاد کی تشکیل کی بات ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ کمیٹی سوچ کے کہ ہم نے ملک کی سطح پر کن پارٹیوں کے ساتھ اتحاد بنانا ہے PTI سے الگ ہو کے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں گے، کسی قسم کا اتحاد بنانے کا یا لیکن حافظ صاحب یہ کبھی ہوا نہیں ہے ماضی میں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے ماضی میں کہ مولانا نے کوئی تحریک چلائی ہو اور اتحاد میں گئے ہوں اور کوئی سپورٹ نہ ہو۔ سپورٹ سسٹم کے بغیر تو سیاست کبھی کی نہیں ہے، چاہے وہ MMA کا دور ہو، مشرف کا دور ہو یا اس کے بعد کے ہوں، چاہے PDM 1 ہو۔ تو سر ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک تنہا تحریک چلائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے؟ یو نیڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز، آپ لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ تو نئے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ایک ہے تحریک چلانا، ایک ہے اس کی کامیابی۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ تحریک آپ تنہا کیسے چلائیں گے، پھر تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ماضی میں آپ نے PDM بنایا تھا، اس سے پہلے ARD تھی، MRD تھی، پتہ نہیں کون سی اتحاد تھی، APDM تھی 2006 اور 2008 میں، اگر آپ کو یاد ہو 7 میں۔ تو یہ بات آپ کا صحیح ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب جولائی 2018 کا الیکشن ہوا تو اس وقت
20 सितंबर 2020 तक जमीयत उलमा इस्लाम तनहा तहरीक चला रही थी। पूरे पाकिस्तान में मिलियन मार्च किए, 15 से 20 मिलियन मार्च किए। और आपको याद होगा जब 2019 में हमने आज़ादी मार्च कराची से शुरू करके इस्लामाबाद में 2 हफ्ते हम बैठे थे, उस वक्त तो हम तनहा थे, कोई भी हमारे साथ नहीं था, कोई भी पार्टी नहीं थी उस मार्च में। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम की स्ट्रीट पावर भी है, अगरचे पार्लियामेंट में वो पावर नहीं है, वो हुजम नहीं है जो जो हमारे लिए रुकावट भी बन रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो उस पावर जमीयत उलमा इस्लाम को पावर में भी देखना नहीं चाहती है। ठीक। तो लेकिन बाहर स्ट्रीट पावर है हमारे पास, वो स्ट्रीट हमारे पावर, पास स्पीच पावर भी है और स्ट्रीट पावर भी है। चलें उसको देखते हैं कि वो अब किस तरीके से इस्तेमाल होती है। और मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अब पीटीआई जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बतूल, आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि ये अब पीटीआई को ये एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मौलाना साहब ने बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया है कि ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी जिस तरीके से वो मामलात को लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल में वो मौलाना साहब जो हैं बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं, वो हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं। सो ये भी उनका एक मैसेजिंग थी, और वो मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है। मेरे ख्याल में अब पीटीआई की तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन वो जो कंबाइंड अपोजिशन वाला मामला है वो मुझे अभी फ़ौरन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें पहले पीटीआई हैज़ टू गेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। और ये वो टॉपिक है जो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिल्कुल, कि हर पीटीआई वाला जो है उसने दूसरे के जो है वो गिरबान पकड़ा हुआ है, और कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चूहा कह रहा है, कोई किसी को बौना कह रहा है। वो क्या हो रहा है, क्या मसला क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जुनैद साहब, ये कभी हुआ नहीं है माजी में, जी ये कभी हुआ नहीं है माजी में कि मौलाना ने कोई तहरीक चलाई हो और इत्तेहाद में गए हों और कोई सपोर्ट ना हो। सपोर्ट सिस्टम के बगैर तो सियासत कभी की नहीं है, चाहे वो एमएमए का दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, या उसके बाद के हों, चाहे पीडीएम 1 हो। तो सर अभी आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक तनहा तहरीक चलाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे? यू नीड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, आप लोग इस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप तो नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है, एक है तहरीक चलाना, एक है उसकी कामयाबी। हमारा फैसला यह है कि हम तहरीक चलाएंगे। अगर आप ये बात करेंगे कि तहरीक आप तनहा कैसे चलाएंगे, फिर तो वो कामयाब नहीं होगी। माजी में आपने पीडीएम बनाया था, उससे पहले एआरडी थी, एमआरडी थी, पता नहीं कौन सी इत्तेहाद थी, एपीडीएम थी 2006 और 8 में, अगर आपको याद हो, 7 में। तो ये बात आपका सही है, लेकिन ये भी मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त 20 सितंबर 2020 तक जमीयत उलमा इस्लाम तनहा तहरीक चला रही थी। पूरे पाकिस्तान में मिलियन मार्च किए, 15 से 20 मिलियन मार्च किए। और आपको याद होगा जब 2019 में हमने आज़ादी मार्च कराची से शुरू करके इस्लामाबाद में 2 हफ्ते हम बैठे थे, उस वक्त तो हम तनहा थे, कोई भी हमारे साथ नहीं था, कोई भी पार्टी नहीं थी उस मार्च में। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम की स्ट्रीट पावर भी है, अगरचे पार्लियामेंट में वो पावर नहीं है, वो हुजम नहीं है जो जो हमारे लिए रुकावट भी बन रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो उस पावर जमीयत उलमा इस्लाम को पावर में भी देखना नहीं चाहती है। ठीक। तो लेकिन बाहर स्ट्रीट पावर है हमारे पास, वो स्ट्रीट हमारे पावर, पास स्पीच पावर भी है और स्ट्रीट पावर भी है। चलें उसको देखते हैं कि वो अब किस तरीके से इस्तेमाल होती है। और मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अब पीटीआई जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बतूल, आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि ये अब पीटीआई को ये एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मौलाना साहब ने बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया है कि ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी जिस तरीके से वो मामलात को लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल में वो मौलाना साहब जो हैं बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं, वो हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं। सो ये भी उनका एक मैसेजिंग थी, और वो मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है। मेरे ख्याल में अब पीटीआई की तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन वो जो कंबाइंड अपोजिशन वाला मामला है वो मुझे अभी फ़ौरन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें पहले पीटीआई हैज़ टू गेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। और ये वो टॉपिक है जो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिल्कुल, कि हर पीटीआई वाला जो है उसने दूसरे के जो है वो गिरबान पकड़ा हुआ है, और कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चूहा कह रहा है, कोई किसी को बौना कह रहा है। वो क्या हो रहा है, क्या मसला क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जुनैद